Okay, good morning students. Okay, in this session we are going to learn the last poem, What Kind of Place, written by Uma Parameshwaran. Actually, clash between cultures creates frictions and tensions. If generation gap 2 joins the scene, it adds fuel to fire. Generally, the clashes between cultures will create the tensions. For example, advanced culture and the traditional culture of Indian culture. And also it needs a lot of understanding and maturity and persuasive, persuasive skills to minimize the friction. See how an elderly woman placed in an alien culture expresses her feelings and eagerness to go back to her native culture. Generally we have seen the son is the educated and he got a job in the USA, and when at some time her mother is brought to there, she is not existed because of her culture, and the developed culture or modern culture is completely different, and the grandparents attitudes and the teenage attitudes also very different. How an elderly woman faced the difficult situation in that modern culture, that is our present poem, What Kind of Place. Uma Parameshwaran tells the clashes between the cultures and his suggestions. Actually, this is written by Uma Parameshwaran. She was born in Madras in 1938, and Uma Parameshwaran grew up and had her education in Jabalpur. I think it is MP Madhya Pradesh. After her MA English from Nagpur University, she did MA in creative writing and also PhD in the USA. She later emigrated. Emigrated means as a settler. She went to Canada in 1966 and took to teaching at Winnipeg University. She continues to live there even after her retirement. She worked as a professor there, Winnipeg University in Canada. After continuation of after her retirement, she continued to live there. She started writing quite early and won many prizes in different competitions also. She drew inspiration from epic poetry and Greek theatre. The Greek and epic poetry is advanced, so she studied and inspired from that epic poetry and Greek. The mark is visible in many of her poems and short stories and plays. So our present poem, What Kind of Place, one's native culture with the of the developed modern cultures, the comparison. Here telling the comparison between these cultures, modern and developed and present culture, native culture. It is also highlights the difficulties of elderly persons face when placed in such a situation. Okay, let us see the first stanza. I will read and explain. Listen carefully. What kind of place you have brought me to, son, where the windows are always closed and the front door is always locked, and no rangoli design on porch to say, please come in. Okay, I will explain one stanza by one. Okay, what kind of place you have brought me to, son? In which place you have brought me, where the windows are always closed. In modern and in apartments in the USA, Canada and Mumbai, Kolkata, these type of large towns, the rooms are always closed, windows and doors are always closed. There is no proper ventilation. The windows are closed and ventilations and doors are closed and AC is on. Okay, where the windows are always closed and the front door is always locked. ఫ్రంట్ డోర్ ఎప్పటికి లాక్ చేయబడి ఉంటుంది, విండోస్ క్లోజ్ చేయబడి ఉంటుంది. అండ్ నో రంగోలీ డిజైన్ ఆన్ పోర్చ్. పోర్చ్ మీన్స్ వాకిలి. ద వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై ఏ స్మాల్ ఏరియా ఎట్ ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఆర్ హౌస్ ఎట్సెట్రా. అయితే అసలు యాక్చువల్గా అపార్ట్మెంట్లో కానీ సిటీలో అలాంటి ఛాన్సే ఉండదు. ఉన్నా కూడా చూడండి మన పల్లెటూరులాగా చూడండి, కల్లాపు చల్లేసి ముగ్గులు పెట్టే అటువంటి సంస్కృతి అనేది
ఆ మోడర్న్ కల్చర్లో ఉండదు. అండ్ నో రంగోలి డిజైన్ ఆన్ పోర్చ్ టు సే ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. అలాంటి చోటికి రమ్మని పిలిచావా? సన్ ఇట్ గివ్స్ మీ గ్రేట్ జాయ్ టు సీ వెల్ సెటిల్డ్. ఓ మై డియర్ సన్, నువ్వు బాగా వెల్ సెటిల్ అయ్యావు, నాకు చాలా గ్రేట్ జాయ్ని ఇస్తుంది. టు సీ యూ వెల్ సెటిల్డ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్. తో మై హెయిర్స్ టు స్టాండ్ ఆన్ ఎండ్. నా హెయిర్స్ టు స్టాండ్ ఆన్ ఎండ్ అంటే హెయిర్స్ రైజింగ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ యాంగర్. నా రోమాలు నిక్కబొడిచాయి అంటారు చూడండి, ఏదైనా సర్ప్రైజ్ అండ్ షాకింగ్ యాంగర్ విన్నప్పుడు. అలా అవుతున్నా ఎప్పుడు? వెన్ యువర్ వైఫ్ హోల్డ్స్ హ్యాండ్స్ విత్ మెన్. నీ భార్య ఇంకోటి వాడితో చేతులు కలిపినప్పుడు. అండ్ యూ విత్ అదర్ మెన్స్ వైఫ్స్. నువ్వు ఇంకొక వాడి భార్య చేతులు నువ్వు కలిపినప్పుడు. ఇదేం సంస్కృతిరా నాయన. బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ సన్ రియల్లీ ఐఆమ్. చాలా గొప్పగా సెటిల్ అయ్యామనుకున్నాను, కానీ ఇంత నీచమైనటువంటి సంస్కృతి ఏంటి? ఫారిన్ కల్చర్లో తెలుసు కదా, షేకింగ్ హ్యాండ్స్ కానీ హగ్గింగ్ కానీ కిస్సింగ్, ఇదంతా కూడా అడ్వాన్స్ కల్చర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మన చక్కగా దూరంగా ఉండి నమస్కారం అని చెప్పడం అనేటువంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి ఇండియన్ కల్చర్. ఆల్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇన్ దిస్ కరోనా టైమ్స్ followed our Indian culture. Namaskaram from the distance. Okay, but I am glad, son, I am really that you are settled so good, and thought to bring me all the way to see this lovely house and car and all. నేను వచ్చి నీ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే, అండ్ థాట్ టు బ్రింగ్ మీ ఆల్ ద వే టు సీ దిస్ లవ్లీ హౌస్. ఇంత అందమైన ఇల్లు అండ్ కార్, బంగ్లా, ఇవన్నీ కూడా అన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి, కానీ ఈ కల్చరే ఇంత దారుణంగా ఉంది. బట్ ఐ కెనాట్ బ్రీత్ దిస్ స్టేల్ ఎయిర్. ఈ స్టేల్ ఎయిర్ మీన్స్ నాట్ ఫ్రెష్ విత్ అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్. అన్ని ఇళ్ళ మీద ఇల్లు, అన్ని దగ్గరగా అపార్ట్మెంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒకరింటి వాసనలు ఇంకోటి. ఇది నేచురల్గా ఎయిర్ బయటికి రానే రాదు, కాబట్టి ఈ నాట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ విత్ ఎస్టర్డేస్ కుకింగ్ స్మెల్స్. నిన్న వండినటువంటి పాచిపోయిన వాసనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్. సన్ కుకింగ్ ఈజ్ అన్ ఎవ్రీడే థింగ్. కొడుక ఏంటి పరిస్థితి? నువ్వు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా కుకింగ్ ఈజ్ ఏ డైలీ యాక్టివిటీ, ఇట్స్ నాట్ ఏ వీక్లీ యాక్టివిటీ. ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ లీజర్ ఇన్ సండే ఆర్ సాటర్డే యాక్టివిటీ, ఇట్స్ నాట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. సన్ కుకింగ్ ఈజ్ అన్ ఎవ్రీడే థింగ్, నాట్ ఏ సండే వర్క్ హోమ్ అలోన్. సండే రోజు మాత్రమే చేసుకునేటువంటి వర్క్ కాదు. అలా వండి స్టోర్ చేసినటువంటి తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. నెక్స్ట్, ఓపెన్ ద విండోస్. సన్ విండోస్ ఓపెన్గా చేసి పెట్టండి. ఐఎమ్ టూ యూజ్డ్ టు సౌండ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. బయట నుంచి పక్షుల యొక్క కిరకిల, అంటే మనకు ఉదయం పల్లెటూరు లేవగానే చూడండి పక్షుల యొక్క సందడి, టెంపుల్ ఉంటే చూడండి అక్కడ వేసేటువంటి ఆ మైక్ సందడి, సుప్రభాతాలు, కౌసల్య, సుప్రజ, రామపూర్వ, సంధ్య, ప్రవక్తి అని ఇలాంటివి వచ్చే శబ్దాలు, అవి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి సినిమాలలో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ చూస్తూ ఉంటే. ఆ బర్డ్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఆఫ్ రెయిన్ అండ్ విండ్ ఎట్ నైట్. పల్లెటూరులో వర్షం పడితే తెలుస్తూ ఉంటుంది సౌండ్, అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో చల్లగాలి విండోస్ నుంచి వస్తూ ఉంటే చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాట్ ద డ్రోన్ ఆఫ్ ఫర్నేస్ ఫ్యాన్. నాట్ ద డ్రోన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డ్రోన్? ఏ కంటిన్యూస్ లో నాయిస్, ఎప్పటికీ డిస్టర్బెన్స్. ఏ ఫర్నేస్ ఫ్యాన్ అంటే మెటల్తో చేయబడ్డటువంటి మెషన్స్, గ్లీజర్స్, అవన్నీ యొక్క సౌండ్ ఎప్పటికీ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ హిజ్ ఆఫ్ హాట్ బ్లాస్ట్స్. హిజ్ అంటే లాంగ్ సౌండ్ ఆఫ్. వాట్ ఈజ్ మీన్? ఏ సౌండ్ లైక్ ఏ లాంగ్ ఎస్ అని వస్తుంది చూడండి మనకు ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ నుండి బ్లాస్ట్స్. అండ్ వూష్ ఆఫ్ వాషింగ్ మెషిన్. వాషింగ్ మెషిన్ నుంచి వచ్చే వూషింగ్ సౌండ్స్, ఇవన్నీ కూడా మెటల్ సౌండ్, మెషిన్ల సౌండ్, ఏసీ సౌండ్ అనేది చూడండి ఇది చాలా అన్ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు నాయన? స్వచ్ఛమైనటువంటి నేచర్ గాలిని మనం ఆస్వాదిద్దాం. ఓపెన్ ద విండోస్ సన్ అండ్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు సన్. విండోస్ ఓపెన్ చేయండి, నన్ను సూర్యుని యొక్క ఎండ, తర్వాత ఎయిర్ నేచురల్గా వచ్చేటట్టు చూడండి. విటమిన్ డి వీ కెన్ ఫైండ్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ సన్ రైజ్. సో ఈవెన్ స్వెట్ అండ్ ఫ్లైస్ అండ్ ఆల్, ఇవన్నీ ఉంటేనే జీవితం, మన లైఫ్ అనేది యాక్టివిటీగా ఉంటుంది, ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్గా ఉంటాము. బట్ నాట్ దిస్. ఇలా కాదు, ఇంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు నేను ఇవ్వడలేను. ఇలాంటి అన్నా ఉంచు, లేదంటే నేను ఏమాత్రం ఇక్కడ ఉండలేను. ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ టు గో బ్యాక్ టు అవర్ నేటివ్ ప్లేస్. అండ్ టు హర్ మదర్ టెల్లింగ్ టు హిస్ సన్. This is the comparison between modern culture and traditional culture of our rural culture. Okay, this is also important one. If you are interested, you learn. We have completed all the four poems. You have to toppers read the 4, remaining at least you read 3 any.
of interested to you. Okay? Any doubts? Okay, thank you.